નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું ધોરણ 6 ના વિદ્યાર્થીઓએ પ્રાથમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા જે પીએસસીની એક્ઝામ મિત્રો ટૂંક સમયમાં લેવામાં આવી રહી છે તેના પેપરની અંદર પર્યાવરણ અને વિજ્ઞાન વિષયના જે પ્રશ્નો પૂછાવાના છે તેનું મિત્રો આપણે સંપૂર્ણ તમારા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન જોઈશું જે આવનારી એક્ઝામમાં તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। तो चालो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला तमे खास करीने चैनल में नवा छो तो विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं न भूलता, जेथी करी अमे तमारा सुधी धोरण 6 ना तमाम विषयना मित्रों जे सोल्यूशनो मोकली रह्या छीए ते मित्रों तमने सौप्रथम आपणी चैनलना माध्यमथी मळता रहेशे। सौप्रथम विद्यार्थी मित्रों विभाग नंबर जे 2 અને 3 आवे छे ते विज्ञान और पर्यावरण और सामान्य ज्ञानना जे प्रश्नों आवनार छे तेनो आपणे सोल्यूशन करिए। पहलो प्रश्न है धोरण 3 नी पर्यावरणनी शुं नाम आपवामां आव्युं छे तो तमे विद्यार्थी मित्रों पर्यावरण विषे भणी गया हशो तेनी आसपास नाम आपवामां आवेलुं छे। धोरण 3 नी पर्यावरणना मुखपृष्ठ पर झाड़ पर क्यू पक्षी बैठुं छे तो मित्रों चकली पक्षी बैठेलुं छे। धोरण 3 नी पर्यावरणना पाछला पाना पर शानुं चित्र छे तो रमता बाळकोनुं चित्र छे। त्रीजुं रोज सवारे वहेला उठवुं ए केवी आदत छे सारी के नरसी तो मित्रों सारी आदत कहवाय। वडीलोने मान आपवुं केवी आदत छे सारी के नरसी तो सारी आदत कहवाय। नहींना शाळाना मैदानमां काचना टुकड़ा नाखे छे आ केवी आदत छे तो मित्रों नरसी आदत कहवाय। विशाल फूल छोड़ने नुकसान करे छे तो आ केवी आदत छे तो आ नरसी आदत छे। खोराकथी आपणा शरीरने शुं मळे छे तो शक्ति मळे छे। आपणे केवो खोराक खावो जोईए तो ताजो खोराक खावो जोईए। केवो खोराक खाईए तो आपणा आरोग्यने नुकसान थाय बजारू खुल्लो अने वासी। जेनामां जीव होय अने विकास थाय तेने शुं कहेवाय तो एने मित्रों सजीव कहे छे। जेनामां जीव न होय अने विकास थतो होय तो तेने मित्रों शुं कहे छे तो तेने निर्जीव कहे छे। एना पछी हूँ खोराक लाऊं छुं मने ओळखो हूँ कोण सजीव के निर्जीव। जे मित्रों खोराक लेतो होय बराबर तो ए सजीव कहेवाय अने जेने खोराकनी जरूर नथी तो ए निर्जीव पदार्थ छे। मारू कद के आकार बदलातो नहीं मने ओळखो हूँ कोण सजीव के निर्जीव तो जेनो आकार कद न बदलाय ए निर्जीव कहवाय कारण के सजीव वृद्धि पामे छे निर्जीव वृद्धि पामतो नथी। नेक्स्ट जे मकाननी दीवाल पत्थर रेती सीमेंट वगैरेनी बनेली होय तो तेने शुं कहेवाय तो तेने पाकू मकान कहेवाय। जे मकाननी दीवाल वांस घास अने मित्रों कापड़ पतरानी बनेली होय तो तेने शुं कहेवाय तो एने काचू मकान कहेवाय। एना पछी बरफना चोसलामांथी बनावेला घरने मित्रों शुं कहे छे तो एने ईगलू कहे छे। जे प्राणीओ पेटनी मददथी चाले तेने शुं कहेवाय एने सरकवुं कहेवाय। बगलो सेना वडे खोराक ले छे तो चांच वडे। बकरी सेना वडे खोराक ले छे तो मोढा वडे। खोराक लेवा माटे मोढुं अने आगळना बे पगनो उपयोग क्या प्राणीओ करे छे तो खिसकोली अने कूतरो करे छे। खोराक गળી जनार प्राणीओ क्या छे तो साप देड़को अने गरोળી। कीड़ी वंदू माखी मच्छर वगैरह शाने तरीके ओळखाय छे तो ते जीवजंतु कहेवाय। गाय भैंस बकरी वादळो हरण वगैरह बच्चाने जन्म आपता शाना तरीके ओळखाय तो ते मित्रों प्राणी तरीके ओळखाय छे। कबूतर पोपट चकली बतक वगैरह ईंडा मूकता शाना तरीके ओळखाय छे तो पक्षी तरीके ओळखाय। चारमी उगता सूर्यनी सामे मोढुं करीने ऊभी छे तेनो પડછાયો कई दिशामां मित्रों पड़शे तो पश्चिम दिशामां। चारमी आथमता सूर्यनी सामे मोढुं करीने ऊभी छे तो तेनो પડછાયો कई दिशा तरफ पड़शे तो ये मित्रों पूर्व दिशा तरफ पड़शे। कोनी कला वधती अने घटती जोवा मळे छे तो चंद्रनी कला वधे अने घटे। एना पछी विद्यार्थी मित्रों एकमथी पूनम सुधी चंद्रनी वधती कलाने शुं कहेवाय तो एकमथी पूनम सुधी वधे तो तेने अजवाळियुं कहेवाय अने पूनमथी पछीना दिवसोमां चंद्रनी कला घटे तो एने मित्रों अंधारियुं कहेवाय छे। जेने आपणे अजवाळियुं एने शुद्ध अने अंधारियुं होय एने वध तरीके ओळखीए छीए। धोरण 4 ना पर्यावरण ने शुं नाम आपवामां आव्युं छे तो अमारी आसपास। धोरण 4 नी पर्यावरणना मुखपृष्ठ पर शानुं चित्र आपेलुं छे तो बगीचो शाळा अने संकेतोनुं। धोरण 4 नी पर्यावरणना पाछला पाना पर शानुं चित्र आपेलुं छे तो पाचन अंगोनुं चित्र छे। अकस्मात थाय त्यारे दवाखाने पहोंचता पहेला व्यक्तिने कई सारवार आपवामां आवे छे तो प्राथमिक सारवार मित्रों आपवी पड़े छे। घामांथी लोही निकळतुं होय त्यारे शेना वडे दबावी शकाय तो हाथ रूमालथी। घा पर शुं नाखवुं जोईए दूध के पाणी।
ખોરાકથી આપણે શરીરને શું મળે છે? તો પોષણ મળે છે. પૂરતું પોષણ મળે તેવા ખોરાકને શું કહેવાય? તો એને વિદ્યાર્થી મિત્રો સમતોલ આહાર કહેવાય. ભોજન બનાવતા પહેલાં શાકભાજીને શું કરવી જરૂરી છે? તો સારી રીતે ધોવી જરૂરી છે. જમતા પહેલાં આપણે શું કરવું જોઈએ? હાથ પગ અને મોં સાબુથી ધોવા જોઈએ. જે વનસ્પતિ નાની હોય તે અને ઉંમર ઓછી હોય તેને શું કહે છે? તો તેને છોડ કહેવાય. જે વનસ્પતિ ખૂબ મોટી થાય અને ઉંમર વધતા તેને શું કહેવાય? તો તે મિત્રો વૃક્ષ કે ઝાડ સ્વરૂપે થાય છે. જે વનસ્પતિ જમીન પર પથરાય કે બીજાના ટેકે ઊભી થાય તો તેને શું કહેવાય? તો એને વેલા કહેવાય. કયા ખંડ કે દેશમાં મકાઈ પાકતી નથી? તો મિત્રો એન્ટાર્કટિકા ખંડમાં, કારણ કે ત્યાં બરફ છે. ભારતમાં સૌથી વધુ જંગલો ક્યાં આવેલા છે? તો મધ્યપ્રદેશની અંદર. ગુજરાતમાં અંદાજે કેટલા લાખ હેક્ટરથી વધુ જમીન પર કૃષિ વાવેતર થાય છે? તો 188 લાખ. દક્ષિણ ગુજરાતના નર્મદા કિનારે કયું વૃક્ષ આવેલું છે જે મુખ્ય થળ શોધવું મુશ્કેલ છે? તો મિત્રો કબીરવડ, જે ભરૂચમાં આવેલો છે. અમેરિકામાં ન્યૂજર્સીના એક વિસ્તારમાં સાંજે 6 વાગ્યા પછી ડૉક્ટરની ચિઠ્ઠી ન હોય તો તમે શું નથી ખરીદી શકતા? તો આઈસ્ક્રીમ. રાષ્ટ્રગીત ગાતી વખતે કઈ સ્થિતિમાં ઊભું રહેવું જોઈએ? તો સાવધાનની સ્થિતિ. તરણેતરનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય? સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં. ગુજરાતમાં સૌથી લાંબો ચાલતો તહેવાર નવરાત્રિનો. ગુજરાતી માસ મુજબ સૌથી છેલ્લે તહેવાર કયો આવે? દિવાળી, કારણ કે આસો વદ અંબાસના રોજ દિવાળી આવે છે એટલે. ગુજરાતી માસ મુજબ સૌથી પહેલા દિવસને શું કહેવાય? તો એને મિત્રો બેસતું વરસ, પડવો કે નૂતન વર્ષ કહેવાય. પક્ષીઓમાં કઈ બાબત સમાન હોય છે? ચાંચ અને પાંખ. પશુઓમાં કઈ બાબત સમાન હોય છે? 4 પગ, દાંત, બહાર દેખાય તેવા કાન. સૂરજ એક તારો છે, આ વિધાન સાચું કે ખોટું? તો સાચું છે. સૂરજ મોટો શા માટે દેખાય છે? તો બીજા તારા કરતાં આપણે વધારે નજીક છે એટલા માટે. ચંદ્ર કોનો ઉપગ્રહ છે? તો પૃથ્વીનો. કયો તારો આકાશમાં હંમેશા ઉત્તર દિશામાં દેખાય છે? તો ધ્રુવનો તારો. સૂરજ કઈ રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે તેને મકર સંક્રાંતિ કહેવાય? તો મકર રાશિમાં. ઉત્તરાયણમાં કયા પદાર્થો ખાવા લાભકારક છે? તૈલી પદાર્થો, જે આપણે જે મિત્રો તલના લાડુ ખાતા હોઈએ છીએ. સૂરજ ઉત્તર તરફ પ્રયાણ કરે છે તેને શું કહેવાય? તો તેને ઉત્તરાયણ કહેવાય. રોડ ઉપર દોડધામ કરવાથી શું થવાની શક્યતા રહેલી છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અકસ્માત. વિવિધ તાલુકા સાથે મળીને શું બને? તો વિવિધ તાલુકાઓ ભેળા બને તો જિલ્લો બને. પાંદડાનો રંગ કેવો હોય? લીલો. મીઠા અવાજે બોલતો પક્ષી કોયલ. સૂરજ કઈ દિશામાં ઉગે છે? તો પૂર્વ દિશામાં. સૂરજ કઈ દિશામાં આથમે? પશ્ચિમ દિશામાં. છેલ્લે ક્યારે હેલીનો ધૂમકેતુ પૃથ્વીની ખૂબ નજીકથી પસાર થયો હતો? મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન કહેવાય. 1986માં. દર 76 વર્ષે કયો ધૂમકેતુ પૃથ્વી પર દેખાય છે? તો હેલીનો ધૂમકેતુ. ગુરુના ગ્રહની કેટલાથી પણ વધુ ગ્રહો છે? તો 39. આપણા બ્રહ્માંડના કયા ગ્રહોની ફરતે વલયો આવેલા છે? તો શનિ અને યુરેનસ. કયો ગ્રહ 30 ઉપગ્રહો ધરાવે છે? તો શનિ. એના પછી જોઈશું ગુજરાતના કેટલા જિલ્લાઓ છે? 33 જિલ્લાઓ. વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો જિલ્લો કચ્છ. કચ્છનો વિસ્તાર 45,652 ચોરસ કિલોમીટર. વસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો જિલ્લો અમદાવાદ. ભારત દેશની વસ્તી પ્રમાણે ગુજરાતનો કયો ક્રમ આવે? તો 10મો. ગામડાઓમાં કઈ પંચાયત કાર્ય કરે છે? ગ્રામ પંચાયત. નાના શહેરમાં કઈ પાલિકા કાર્ય કરે? નગરપાલિકા. મોટા શહેરમાં કઈ પાલિકા કાર્ય કરે? મહાનગરપાલિકા. પ્રતીક એટલે શું? પ્રતીક એટલે નિશાની કહેવાય. આપણું રાષ્ટ્રગીત કયું છે? તો જન ગણ મન એ આપણું રાષ્ટ્રગીત છે. આપણું રાષ્ટ્રગીત કઈ ભાષામાં લખાયેલું છે? બંગાળી ભાષામાં. રાષ્ટ્રગીતનું સર્જન કરનાર કોણ હતા? રવિન્દ્રનાથ ટાગોર. આપણી રાષ્ટ્રીય મુદ્રા કઈ છે? સિંહાકૃતિ. આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી કયું છે? વાઘ. આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી કયું છે? તો મોર. આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ કમળ. આપણો રાષ્ટ્રીય ધ્વજ તિરંગો. આપણું રાષ્ટ્રીય વૃક્ષ આંબો. 10મી ઓગસ્ટના દિવસે કોની કાંભી પર ફૂલ ચડાવીને યાદ કરવામાં આવે છે? તો વિનોદ કિનારીવાલા. રાષ્ટ્ર પ્રતીકોનું સન્માન કરવાની આપણી શું છે? તો ફરજ છે. રાષ્ટ્ર પ્રતીકોનું અપમાન કે નુકસાન કરવું એ ગુનો છે. આરપાર જોઈ શકાય તેવા પદાર્થોને મિત્રો પારદર્શક પદાર્થ કહેવાય. આરપાર ન જોઈ શકાય તેવા પદાર્થોને અપારદર્શક પદાર્થ કહેવાય.
અપારદર્શક પદાર્થોના કેટલાક ઉદાહરણમાં જોઈએ તો કાચ, હવા, પાણી એ અપારદર્શક છે. અપારદર્શક પદાર્થોના અહીંયા મિત્રો પારદર્શક પદાર્થ છે. પારદર્શક પદાર્થમાં કાચ, હવા અને પાણી આવશે. અપારદર્શક પદાર્થમાં લાકડું, કાપડ અને દૂધ આવે છે. ખોરાક પચાવનાર અંગોને કયા અંગો કહે? તો મિત્રો પાચન અંગો કહેવાય. ખોરાકથી શરીરને શું મળે? શક્તિ કે પોષણ મળે. ચાવેલો ખોરાક શામાંથી પસાર થાય? અન્નનળી. અન્નનળીમાંથી ખોરાક ક્યાં જાય? જઠરમાં. જઠરમાંથી ખોરાક ક્યાં જાય? નાના આંતરડામાં. નાના આંતરડામાં ન પચેલો ખોરાક ક્યાં જાય? તો મોટા આંતરડામાં. મોટા આંતરડામાં ન પચેલો ખોરાક કયા સ્વરૂપે બહાર નીકળે? મળ સ્વરૂપે. ખોરાક કઈ રીતે ખાવું જોઈએ? ખૂબ ચાવી ચાવીને. મિત્રો આ ખાસ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે તમારા પર્યાવરણ વિજ્ઞાન અને સામાન્ય જ્ઞાનના, તો ખાસ મિત્રો તૈયાર કરી લેજો. રાત્રે જમ્યા પછી આશરે કેટલા ડગલા ચાલવું જોઈએ? 100 ડગલા. જમ્યા પહેલાં અને જમ્યા બાદ કેટલા કલાક સુધી પાણી પીવું જોઈએ નહીં? અડધો કલાક. કઈ તારીખે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિન ઉજવાય છે? 7મી એપ્રિલ. માછલીનો ઉપયોગ ખોરાક સિવાય બીજા શાના તરીકે પણ કરવામાં આવે છે? ઔષધ તરીકે. માછીમાર શેના તરીકે ઓળખાય છે? ખાદ્ય ઉત્પાદક. માછલી પકડવા માછીમાર શાનો ઉપયોગ કરે? જાળનો. કોણ મીઠું પકવવાનું કાર્ય કરે? અગરિયો. આખા દેશમાં સૌથી વધુ મીઠાનું ઉત્પાદન ક્યાં થાય? ગુજરાતમાં. મીઠાઈ બનાવનારને શું કહેવામાં આવે? કંદોઈ. બિસ્કિટ, બ્રેડ, પાઉં, કેક વગેરે જ્યાં બનાવવામાં આવે છે તે સ્થળને શું કહેવાય? બેકરી. બેકરીમાં બનાવવામાં આવતા ખાદ્ય પદાર્થોને શેમાં ગરમ કરી આપવામાં આવે છે? ભઠ્ઠીમાં. સિંગ ચણા વેચનારને શું કહેવામાં આવે? ભાડભૂંજો. કેવો ખોરાક આરોગ્યને નુકસાન કરે છે? ખુલ્લું અને વાસી. ધોરણ 5ની પર્યાવરણને કયું નામ આપવામાં આવ્યું છે? સૌની આસપાસ. ધોરણ 5ના પર્યાવરણની મુખપૃષ્ઠ પર કયા ચિત્રો છે? વહેલ માછલી, સિંહ, સુરખાબ અને હૃદય. જે સુવિધાઓ કોઈના માલિકીની નહીં પરંતુ બધાની હોય તેને કઈ સુવિધાઓ કહેવાય? તો જાહેર મિલકત. જાહેર મિલકતના કેટલાક ઉદાહરણો તો શાળા, બગીચો, સરકારી હોસ્પિટલ, મંદિર, મસ્જિદ અને પોસ્ટ ઓફિસ. હેન્ડ વોશિંગ ડે ક્યારે ઉજવવામાં આવે? 15મી ઓક્ટોબરના રોજ. નગરમાં એકઠો થતો કચરો ભેગો કરી નગર બહાર ખાડામાં ફેંકી આપવાની પ્રથા પશ્ચિમના દેશોમાં ક્યાં થઈ હતી? તો એથેન્સમાં. ઇંગ્લેન્ડમાં ટીવી વસાવવું હોય તો પણ ખાલી લેવું પડે છે? લાયસન્સ. કયા રોગ પગને અસર કરે છે જેથી આપણે ચાલી શકતા નથી? પોલિયો. જે બીજની બે સરખી ફાડ થતી હોય પણ કાગળને તેલીઓ ન બનાવતા હોય તો તેવા બીજને શું કહેવાય? કઠોળ. જે બીજના ટુકડા કે ભૂકો થતો હોય એવા બીજને શું કહે? અનાજ. જે બીજના ટુકડા કે ભૂકો કરવાથી તેલ નીકળતું હોય તેવા બીજને શું કહેવાય? તેલબિયા પદાર્થ. જે બીજની બે સરખી ફાડ થતી હોય તેવા બીજને શું કહેવાય? દ્વિદળી બીજ. જે બીજની બે સરખી ફાડ થતી ન હોય તેવા બીજને એકદળી બીજ કહેવાય. એકદળી બીજના ઉદાહરણમાં રાઈ, બાજરી, મકાઈ અને ચોખા. દ્વિદળી બીજમાં ગોટલી, ઘઉં, બરાબર, ચણા બધા આવશે. 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરી કેવા તહેવાર છે? રાષ્ટ્રીય તહેવાર. જમીન પર રહેનાર પ્રાણી શાના તરીકે ઓળખાય? ભૂચર. પાણીમાં રહેનાર પ્રાણી શાના તરીકે ઓળખાય? જળચર. આકાશમાં ઉડનાર શાના તરીકે ઓળખાય? ખેચર. પાણી અને જમીન પર બંનેમાં રહી શકનાર શેના તરીકે ઓળખાય? ઉભયજીવી. પાણીને જમીન બંનેમાં રહે અને ઉભયજીવી કહેવાય. ભૂચર માટે કેવો કલર આપવામાં આવ્યો છે? તો ભૂચર માટે લાલ. જળચર માટે કેવો કલર આપવામાં આવ્યો છે? તો વાદળી. ખેચર માટે લીલો. યાદ રાખવાનું છે. ભૂચર તો લાલ, જળચર તો વાદળી અને ખેચર તો લીલો. ઉભયજીવી માટે કેવો કલર છે? તો ઉભયજીવી હોય તો પીળો. છોડની આસપાસ વાડ બનાવી એટલે કયું કાર્ય કરવું? સંરક્ષણ કાર્ય. છોડને ઉછેરવા માટે ખાતર, પાણી વગેરે આપવું એ કયું કાર્ય કહેવાય? સંવર્ધન. કયો દિવસ બાળ દિન તરીકે ઉજવાય? તો 14મી નવેમ્બર, જવાહરલાલ નહેરુનો જન્મદિવસ. ગુજરાત રાજ્યનું પક્ષી કયું છે? તો સુરખાબ. રાજ્ય પક્ષી સુરખાબ છે. સુરખાબ એ કેવું પક્ષી છે? તો યાયાવર પક્ષી. જે વિદેશમાંથી આવતા હોય પક્ષીઓને યાયાવર કહેવાય. જો પરદેશથી આવતા પક્ષીઓને કેવા પક્ષીઓ કહેવાય? તો યાયાવર પક્ષીઓ. કયું બંદર દેશના બીજા ક્રમનું સૌથી મોટું બંદર છે? તો કંડલા બંદર. કયા વિસ્તારમાં થતો ઘાસ એશિયાનું સૌથી ઊંચું ઘાસ છે? તો કચ્છના બન્ની વિસ્તારમાં. કચ્છનો કયો તાલુકો મોટો સુરખાબનગર તરીકે જાણીતો છે? તો અબડાસા. કોને આપણા દેશનું રાષ્ટ્રીય જળચર પ્રાણી કહેવાય? ડોલ્ફિન. કયું જંગલ એશિયાનું સિંહો માટેનું એકમાત્ર અભયારણ્ય છે? તો ગીરનું જંગલ.
જ્યાં પ્રાણી પક્ષી નિર્ભય બની મુક્ત રીતે હરીફરી શકતા હોય તેનું રક્ષણ અને સંવર્ધન થાય તો તે પ્રદેશને શું કહેવાય? અભયારણ્ય. ગુજરાતમાં કયા પ્રાણીઓ માટે અભયારણ્ય છે? તો રીંછ, ઘુડખર, કાળિયાર અને ચિકારા. ડાંગ જિલ્લામાં કઈ પર્વતમાળા છે? સાતપુડા. પંચમહાલ જિલ્લામાં કઈ પર્વતમાળા છે? તો વિંધ્યાચલ. બનાસકાંઠામાં જિલ્લામાં કઈ પર્વતમાળા છે? તો અરવલ્લી. શેત્રુંજય પર્વત કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? ભાવનગર. ગુજરાતમાં કયા મત્સ્ય ઉદ્યોગનું મોટું કેન્દ્ર છે? વેરાવળ. કયા જિલ્લામાં અલંગ બંદરે જહાજ ભાંગવાનો મોટો ઉદ્યોગ છે? તો ભાવનગર. કયો જિલ્લો મોટા ભાગે જંગલ વિસ્તાર છે? તો ડાંગ. કયો સ્થળ ગુજરાતનું એકમાત્ર ગિરિમથક છે? તો સાપુતારા. ગુજરાતની સૌથી મોટી નદી? નર્મદા. નર્મદા નદી પર કયો બંધ છે? સરદાર સરોવર. સરદાર સરોવર બંધ કઈ નદી પર આવેલો છે? તો નર્મદા નદી. અમૂલ ડેરી ક્યાં આવેલી છે? તો આણંદમાં. ગુજરાતનું કયું નગર સૌથી વધુ વૃક્ષો ધરાવે છે? તો ગાંધીનગર. કાંકરિયા તળાવ ક્યાં આવેલું છે? તો અમદાવાદ. શેમાં રાંધેલા ખોરાકમાં તેના ગુણ, પોષક તત્વો અને સ્વાદ કુદરતી સ્વરૂપમાં જળવાઈ રહી છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સૂર્ય કુકરમાં. આહારના મુખ્ય કેટલાક સ્વાદ અથવા રસ છે? તો 6 સ્વાદ અથવા રસ છે. રસોડાના રાજા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે? તો મીઠાને. જે ઘટકોમાં સજીવોના અંશ જોવા મળે તો એવા ઘટકો તો જૈવિક ઘટકો. જે ઘટકોમાં નિર્જીવના અંશ જોવા મળે તો તેવા ઘટકો અજૈવિક ઘટકો. જૈવિક ઘટકોના 2 ઉદાહરણો પાંદડા અને પીંછા. અજૈવિક ઘટકોના 2 ઉદાહરણો રેતી, માટી અને પથ્થર. જમીનના મુખ્ય કેટલા પ્રકાર છે? તો 3 પ્રકારની જમીન. જે જમીનમાં રેતીનું પ્રમાણ વધુ હોય તેની કેવી જમીન કહેવાય? રેતાળ. જે જમીનમાં માટીનું પ્રમાણ વધુ હોય તો તેની કેવી જમીન કહેવાય? માટીયાળ. જે જમીનમાં કાંપ કે સેન્દ્રિય પદાર્થોનું પ્રમાણ વધુ હોય તો તેની કેવી જમીન કહેવાય? કાંપાળ. કેવા પ્રકારની જમીન પર વરસાદ વરસ્યા પછી પણ પાણી દેખાતું નથી? તો રેતાળ જમીનમાં. કેવા પ્રકારની જમીન વરસાદ વરસતા ચીકણા અને લપસણી બને છે? માટીયાળ. જમીનની પાણી વધુ સમય સંઘરી રાખવાની શક્તિને શું કહેવાય? ભેજ ધારણ શક્તિ. જમીનને પાણીને છૂટું કરી દેવાની શક્તિને શું કહેવાય? નિતારણ શક્તિ. કયો દિવસ વર્ષનો સૌથી લાંબો દિવસ અને સૌથી ટૂંકો રાત્રિ તરીકે ઓળખાય? 21મી જૂન. કયો દિવસ વર્ષનો સૌથી ટૂંકો દિવસ અને સૌથી લાંબી રાત્રિની વાત કરી છે? ટૂંકો દિવસ, લાંબી રાત્રિ 22 ડિસેમ્બરે હોય. કયા દિવસ અને રાત બંને સરખા હોય? તો 22મી માર્ચે અને 23મી સપ્ટેમ્બરે દિવસ રાત સરખા હોય. આઝાદ તરીકે જાણીતા દેશભક્તનું નામ? ચંદ્રશેખર આઝાદ. અંગ્રેજી શાસન દરમિયાન સાબરકાંઠા જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકામાં મેઘરજ ગામમાં બનાવેલો તોડનાર સ્વાતંત્ર્ય સેનાની કોણ હતો? જિલ્લાના મેઘરજ ગામમાં બાવલું તોડનાર સ્વતંત્ર સેનાની તો હતું પૂનમચંદ જયશંકર પંડ્યા. બાવલું કોનું બનાવવામાં આવ્યું હતું? કપડાં પહેર્યા વગરના પુરુષનું. બાવલાને કયું નામ આપવામાં આવ્યું હતું? ઇલાજી. નેશનલ બ્રેવરી એવોર્ડ ક્યારથી શરૂ થયો? 1957. સંજય ચોપરા એવોર્ડ ક્યારથી શરૂ થયો? 1978થી. ગીતા ચોપડા એવોર્ડ 1978થી. ભારત રત્ન એવોર્ડ ક્યારથી શરૂ થયો? 1987થી. બાપુ ગયાધાની એવોર્ડ ક્યારથી શરૂ થયો? 1988થી. લોહીનું શરીરમાં વહન થવાની ક્રિયાને શું કહેવાય? રુધિરાભિસરણ. મનુષ્ય શરીરમાં હૃદય ક્યાં આવેલું છે? તો ફેફસા વચ્ચે. રક્તવાહિનીને મુખ્ય કેટલા પ્રકાર છે? 2. ધમનીને સિવાય શું છે? રક્તવાહિનીઓ. વિશ્વ હૃદય દિન ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે? તો સપ્ટેમ્બરના છેલ્લા રવિવારે. આપણા દેશમાં ચાલતું માળખું કેટલા સ્તરનું છે? 3 સ્તરનું. આપણા દેશમાં કેવા પ્રકારનું માળખું છે? પંચાયતી માળખું. 3 સ્તરના માળખામાં કોનો સમાવેશ થાય? ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયત. પૂર, ભૂકંપ, વાવાઝોડું વગેરે જેવી ઘટનાઓ કેવી ઘટના કહેવાય? કુદરતી. આગ લાગવી, અકસ્માતો વગેરે જેવી ઘટનાઓ કેવી ઘટના કહેવાય? માનવ સહજ ઘટનાઓ, જેને આપણે કૃત્રિમ ઘટનાઓ કહેવાય. કુદરતી ઘટનાઓ કે આફતોની સેના તરીકે ઓળખાય તો આપત્તિ તરીકે. માનવ સહજ ઘટનાઓ સેના તરીકે ઓળખાય તો દુર્ઘટના તરીકે. વસ્તુઓ શામાંથી બને છે? તેને શું કહેવાય? પદાર્થ. દરેક વસ્તુને શું હોય છે? વજન કે ભાર. દરેક વસ્તુ શું રોકે? તો જગ્યા રોકે. હવા પણ શું છે? તો હવા પણ જગ્યા રોકે છે. હવાને પણ ખાલી હોય છે તો વજન હોય છે. જે પદાર્થોનો આકાર બદલાય છે પરંતુ રોકેલી જગ્યામાં કોઈ ફેરફાર ન થાય તેવા પદાર્થને કેવા પદાર્થો કહેવાય? પ્રવાહી પદાર્થ. જે પદાર્થનો આકારને રોકેલી જગ્યા બદલાતા નથી તેવા પદાર્થને કેવા પદાર્થ કહેવાય? ઘન પદાર્થો. જે પદાર્થોને મિત્રો એક પાત્રમાંથી બીજા પાત્રમાં નાખતા
તેનો આકાર બદલાય પરંતુ રોકેલી જગ્યામાં પણ પાત્ર પ્રમાણે ફેરફાર થાય તો તેવા પદાર્થને શું કહેવાય? તો એને વાયુ પદાર્થ કહેવાય. ઘન પદાર્થના ઉદાહરણો આપણે મિત્રો જોઈએ તો ઘન પદાર્થ લાકડું છે ઘન છે, ચોખા અને પાપડ એ ઘન છે. પ્રવાહી પદાર્થના ઉદાહરણમાં દૂધ, પાણી અને પેટ્રોલ એ બધા પ્રવાહી પદાર્થ છે. વાયુ પદાર્થના ઉદાહરણમાં ઓક્સિજન, ધુમાડો અને વરાળ એ વાયુ પદાર્થો છે. ઉત્તરાખંડમાં ઘરવાલમાં ઝડપથી વધી રહેલા વૃક્ષ નિકંદન અટકાવવા શરૂ થયેલું અભિયાન શેના તરીકે જાણીતું છે? તો મિત્રો ઉત્તરાખંડમાં જે વૃક્ષોનું નિકંદન અટકાવવા માટે જે ચીપકો આંદોલન થયું હતું, બરાબર, એ જાણીતું છે. ચીપકો આંદોલન ક્યારે શરૂ થયું? તો 1970માં થયું હતું. માટું હમારું પાણી હમારું હમરા હી છાયે બૌન ભી, આ ગીત કયા આંદોલન સાથે સંકળાયેલું છે? તો ચીપકો આંદોલન સાથે. ચીપકો આંદોલનમાં લોકો કોને વળગીને ઊભા રહ્યા છે? વૃક્ષોને. તાડપત્રો અને ભોજપત્રો પરનું લખાણ કઈ લિપિમાં વધારે જોવા મળે છે? તો પાંડુલિપિમાં. ભોજપત્રો કયા વૃક્ષની છાલનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે? તો ભુર્જ. ભુર્જ નામના વૃક્ષો ક્યાં થાય છે? તો હિમાલયમાં. શિલા કે પથ્થર ઉપર લખવામાં આવેલું લખાણ હોય એને અભિલેખો કહેવાય. તાંબાના પત્ર ઉપર કોતરીને લખવામાં આવેલું લખાણ હોય તેને તામ્રપત્ર કહેવાય. કઈ પદ્ધતિથી પુરાતાત્વિક અવશેષોના ચોક્કસ સમયગાળા જાણી શકાય? તો કાર્બન ડેટિંગ પદ્ધતિથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આટલા સુધી રાખીએ. હવે બાકીના પ્રશ્નો છે એ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે તેનો સમાવેશ કરી લઈશું. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે. ને વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.